नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 12 नवेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 5 मिनिट समय दे देखिपारे तेज ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपण जिला को भल पाते भिडियो को लाइक कर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर चलतु खबर उपर नजर पकईवा। आजिठु पवित्र पंचुक आरंभ एथर 5 दिन परिवर्ते 4 दिन होब पंचुक व्रत आज प्रथम दिन एकादशी तिथि लक्ष्मी नारायण बेश दर्शन देवे महाप्रभु काली बांकुचूड़ा बेश देवे 14 डालिकिया बा त्रिविक्रम बेश एवं 15 तारिख रे पवित्र कार्तिक पूर्णिमा रे राजाधिराज बा सुना बेश कराजिबो। चलित वर्ष तिथि खेव पड़िबारु लक्ष्मी नृसिंह बेश हेबो नाही। पंचुकरे अनुष्ठित हेबाकु थिबा महाप्रभुଙ୍କ स्वतंत्र बेश को दर्शन करिया पई लक्ष लक्ष भक्तଙ୍କୁ देखिबाकु मिलिछि। ह्रास हेब रातिर तापमात्रा 15 पर राज्य में अनुभूत हो प्रबल अति प्रबल शीत तेज 4 दिन पर अर्थात 15 तारिख में राज्य में अनुभूत हो शीत 15 तारिख रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना अच्छी तेणु राज्य में शीत पड़े बोली पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग आगामी 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशा मयूरभंज केउंझर आसंता काली गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा जिला गुड़िक हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। राज्य सरकार बड़ घोषणा एथर सरकारी महिला कर्मचारी को वर्ष को 12 दिन अतिरिक्त सामयिक छुट्टी मिल तेज कहुए छुट्टी मासक गोटे दिन हिसाब से गण वर्ष को 12 दिन छुट्टी नहीं पारे। महिला मान मासिक ऋतुस्राव समय होता शारीरिक असुविधा को विचार कर राज्य सरकार महिला कर्मचारी को एवं 10 दिन सामयिक छुट्टी और 5 दिन स्वतंत्र सामयिक छुट्टी व्यतीत 12 दिन अतिरिक्त सामयिक छुट्टी प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। तेज कहुचे प्रति मासरे गोटे लेखाएं छुट्टी नहीं पारे। महिला कर्मचारी 55 बयस पूरण होगा पर्यंत अतिरिक्त सामयिक छुट्टी नहीं पारे कहु एणिकी ग्राजुएसन हेब 4 वर्ष पूर्वर 3 वर्ष बदल एवं 4 वर्ष हो कहुछि। जातीय शिक्षा नीति लागू होगा जाउछि। छात्र छात्री माने निज पसंदर विषय चयन करें। इंटर्नशिप छात्र छात्री को सुजोग दिज्व प्रत्येक वर्ष छात्र छात्री को सर्टिफिकेट दिज्व एकाधिक थर शिक्षानुष्ठान प्रवेश प्रस्थान करें। गुणात्मक शिक्षा विषय जोगाई दिज्व किंतु वास्तविक क्षेत्र में केते दूर ठीक ताहा बाकी रहिला देखिबाकू। खूब जल्दी मिलवाई जाऊँगी सुभद्रा टंका उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा घोषणा कर मास सुधा सुभद्रा टंका मिल तेज कहुचे 15 रु 18 तारिख भितर 40 लाख लोक मिलवाई जाऊँगी सुभद्रा टंका पूर्वर 20 लाख तृतीय प्रजार टंका पाइबे बाकी 20 लाख पाइबे तेबे डिसेम्बर सुधा सबु हिताधिकारी को मिल सुभद्रा टंका कोटी हिताधिकारी को मिल आउ जो 2,67,000 फॉर्म रिजेक्ट होता तार मध्य जांच चली कहुचे अंगनवाड़ी कर्मी को सुभद्रा टंका मिल कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा जोगदेवे 12टी देशर राष्ट्रदूत तेबे कहुचे बालीजात्रा आज आरंभ होब तेबे राष्ट्रदूत अतिथि भाव जोगदेवे 12टी देशर राष्ट्रदूत आगु आहरी देशर राष्ट्रदूत जोगदेवार संभावना रही है। सहित 7टी देशर सांस्कृतिक ग्रुप सामिल होगापी सहमति प्रकाश पाई तेबे बालीजात्रा नूतन सुविधा रही महिला मानक एक स्वतंत्र टीम रही सहित ग्रीन कॉरिडोर होब कहुचे। राज्यर अग्निसेवा सेवार संप्रसारण और आधुनिकरण हेब एथिपाई केंद्र सरकार 201 कोटी 10 लाख टका मंजूर करछंती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह अध्यक्षतार बसिथिबा उच्चस्तरीय कमिटी ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग विभिन्न प्रकल्प को मंजूर मिली। छत्तीसगढ़ की 147 कोटी एवं पश्चिमबंग 376 कोटी एवं ओडिशा की 201 कोटी टका मंजूर होईछि। विपर्यय मुकाबिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि को पूरा करने आधुनिकरण और संप्रसारण कर फल सबु टेक्नोलोजी लोकंर सहायक हो पारिबो। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं आसला बड़ खबर तेणु कहुचे आउ 3 दिन मात्र रहा राशन कार्ड ई-केवाईसी नवेम्बर 15 तारिख शेष तारिख ता पूर्व आपण मैंने कर दिंतु जदि न करेंगे आप राशन कार्ड कटिज पाखापाखि 2 लाख रु एवं अधिक लोक राशन कार्ड कटिगला अयोग्य हिताधिकारी को बाछी बाछी सरकार एवं राशन कार्ड काटुंट कहीं भूत हिताधिकारी माने राशन लुटुले एवं कहुचे योग्य हिताधिकारी विवेचित हो राशन कार्ड मिल पूर्व 10 लाख लोक आवेदन करते खूब जल्दी राशन कार्ड मिलने जाऊँगी तेणु आपण मैंने ई-केवाईसी करना कर दिंतु जो मैंने नुआ राशन कार्ड आवेदन करते खूब जल्दी राशन कार्ड मिलने जाऊँगी।
ବଦଳି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ବଦଳି ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପୋଷ୍ଟିଂ ବଦଳି ଚାପ ପକାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁଲର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଦଳି ବା ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ମେରିଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ବଦଳି ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମୋହନ ସରକାରରେ ଏବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ଚାପ ଯିଏ ପକାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଣିକି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କର ମାଣ୍ଡିଆ ଭୋଗ। ବିଶ୍ୱ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଣ୍ଡିଆ। ଆଗକୁ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ। ତେବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଣ୍ଡିଆ। ମାର୍ଗଶିର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ମାଣ୍ଡିଆ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏବେ କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ ଏକଥା ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଫାଇଦା ହେବାର କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର କାନ୍ଦିବ ଚୀନ। ଚୀନର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏମିତି କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପୁରା ଚୀନ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଚୀନର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଲ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତର 3 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 2.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତାହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇ 2 ଗୁଣ କରାଯିବ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ 60ରୁ 100% ଶୁଳ୍କ ବସାଇବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। 3 ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 982। ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି 61। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନସି ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଜବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 982 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି 61 ଜଣ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏହା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଏନସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ଶିବଦୁର୍ଗା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 469 ଜଣ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ 29 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଅଭିଭାବକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲରେ କେହି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 62 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଏମସି ଗାଡ଼ିରେ ଜିପିଏସ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର। ବିଏମସିର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ରଖିପାରିବେ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ଏଥିରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହେଉଛି। ଆଉ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ହାତ ଚିକଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଏମସି ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଫିସର ଚତୁର ଦାସ କର୍ପୋରେସନ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ କର୍ପୋରେସନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଓକିଲ ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ପରିବା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହଉନାହିଁ। ସବୁ ପରିବା 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପରିବା 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ସେପଟେ ଆଳୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଳୁ ବିହନ ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଆଳୁ ଚାଷ। ଆଉ ଏଣିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏବେ ସିଧା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେପଟେ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି।
ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତା ମଝିରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଅପଡେଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିଥିଲେ ମଝିରେ କେବେ ବି ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଏବଂ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଅପଡେଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର ନେଇଥିବା ଯେତିକ ଋଣ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ ଉପହାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।